तर सच्चे फिर आवाज़ दिती एक सीस दी होर लोड़ है, आखो सतनाम। जिहड़े मेरे वर्गे सी ना उपरों उपरों खां मिचण वाले का प्रसाद छकण वाले उठ के पिछों तुरने शुरू हो गए, आखो सतनाम। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिकै न कोई, राम कसौटी सो सह जो मर जीवा। 12ਵੀਂ क्लास ਦੇ सवाल ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਦਾ विद्यार्थी ही हल करेगा, ना कि 5ਵੀਂ 'ਚ पढ़न वाला कर सकता है, आखो सतनाम। संगत विचों उठ के तुरने शुरू हो गए जब दूजे सीस की उमंग की कलगियां वाले शहनशाह दे। एक सिंह उठिया, भाई धर्मचंद जी। भाई धर्मचंद जी संगत विचों उठ के कलगीधर पातशाह दे नेड़े आके बेनती करदा, महाराज ये तन भी मन भी धन भी सब कुछ तेरा है, आखो सतनाम। सब कुछ ही तेरा है, ये सीस नूं प्रवान करो, ये मेरी जिंदड़ी नूं, ये मेरे सीस नूं अपने चरनां विच लेखे ला लो। कलगीधर पातशाह जी लैके बाहों फड़ के तंबू विच लै गए भाई धर्मचंद जी नूं। तंबू विच लिजा के सीस दा साध संगत सीस ते महाराज जी ने वार कीता, श्री साहिब दा तलवार दा सीस धड़ नालों जुदा कर दिता, आखो सतनाम। जुदा कर दिता है। बाहर आवाज़ सुनी है सीस कट के डिगण दी। तीसरी बार फिर महाराज जी ने आके सीस मंगया, एक सीस दी होर लोड़ है, आखो सतनाम। ते साध संगत फिर तो बहुत ही खिसकने शुरू हो गए, बहुत ही ज़्यादा साडे वर्गे। कोई मन विच सोचदा भी पहले गुरु होए ने उन्हां ते किसे सिख दा सिर नहीं वड्ढिया, सीस मंगिया ही नहीं है। आपो अपनी मत अनुसार बड़ा कुछ सोचते ने। इत्थों तक माता जी कोल जाके भी बेनती की, माता जी कलगियां वाले पातशाह सिखां दे सिर वड्ढी जांदे है, इस तरह जे सिखां दे सिर वड्ढी गए तो सिखां नूं खत्म कर देणगे, आखो सतनाम। माता जी कहंदे ने धन धन माता गुजर कौर जी, मेरे लाल दे मेरे भाग दे चोज न्यारे ने, इन्हां चोजां नूं दुनिया नहीं जान सकती, दुनिया भोली है, इहदे विच बड़ा कुछ छुपिया होया है। ते तीजी आवाज़ दिती, साध संगत मोहकम चंद जी उठे हन, उन्होंने भी तंबू विच लिजा के महाराज जी ने श्री साहब दा वार करके धड़ नालों सीस जुदा कर दिता, आखो सतनाम। इत्थे एवें नहीं बई पैंदा सीस तली ते धरना, औखी खेड़ है प्रेम दी, पैंदा सीस तली ते धरना, औखी खेड़ है प्रेम दी। औखी खेड़ है प्रेम दी। औखी खेड़ है प्रेम दी, औखी खेड़ जी है प्रेम दी।
बाबा बाबा। पैंदा सीस तली ते, सीस तली ते तारे ना, पैंदा सीस तली ते तारे ना। पैंदा सीस तली ते तारे ना औखी, पैंदा सीस तली ते तारे ना। जी पैंदा सीस महाराज जी ने तीजे सिख नूं भी अंदर लिजा के ਉਹਦਾ भी ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਸੀ ਧੜ ਨਾਲੋਂ जुदा कर दिता। फिर आवाज़ दिती आके गुरु दी संगत एक सीस होर चाहिदा। भाई हिम्मत राय जी उठे हैं, पातशाह प्रवान करो सीस नूं लेखे विच ला लो। तंबू दे अंदर लिजा के महाराज जी ने श्री साहब दा वार करके ਉਹਦਾ भी सीस धड़ नालों जुदा कर दिता। फिर बाहर आए ने एक सीस दी होर लोड़ आया, आखो सतनाम। फिर भाई साहिब चंद जी उठे हैं, पातशाह ये तन मन धन सब कुछ ही तेरा है, तन मन धन सब कुछ ही ये तेरा है, लेखे विच ला लो। अंदर जाके तंबू दे विच ओदा भी सीस धड़ तो जुदा कर दिता। आखो सतनाम। कई कहंदे है कि गुरु जी ने सिखां दे सीस नहीं कट्टे, बकरे झटकाए सी। गुरु जी पूरे सन, गुरु जी सच्चे ने, ते गुरु जी सतगुर मेरा मार जी वल है। परम संत स्वामी दरबारा सिंह महाराज लोपों वाले कहा करदे बचना विच, भाई जे गुरु ते शंका पै जे, सत कलां बैराग दियां नष्ट हो जांदियां ने। बैराग नहीं रहू उहदे हिरदे च, आखो सतनाम। जे शंका संसा पै जे, गुरु जी ने बकरे नहीं झटकाए, गुरु जी ने सिखां दे सीस ही लए सन। वह प्रगट्यो मर्द अघमड़ा, वरियाम अकेला। गुरु सर्व कला समर्थ है। गुरु जिउंदे नूं मार के दोबारा जिउंदा कर सकदा है। मृतक को पायो तन सासा, बिशरत आन मलाया। ये गुरु दे विच समर्थपना है। सतगुर मेरा मार जी वल है, ते गुरु ते कहंदे शंका नहीं करनी। फिर की होया, पहले दा धड़ दूजे नाल सीस, दूजे दा तीजे धड़ नाल सीस, इउं अलग अलग होए सीसां नूं महाराज जी ने धड़ दे नाल जोड़ दिता। ते फिर साध संगत सर्वलोह दा बाटा मंगवा के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी पा के 5 बाणियां पढ़ियां ने, खंडा फेर के जपजी साहिब, जाप साहिब, तप प्रसाद सवैये,
ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਏ ਸੀ, ਚੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਕੈਸਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਚੂਲੇ ਛਕਾਏ, 5 ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, 5 ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਨ। ਰਹਿਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਗਤੇ ਮੇਰੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰੇ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰੇ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਇਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਰਮ ਕਮਾਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਕਮਾਵੇਗਾ, ਮੋਹ ਕਮ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਆਊਗੀ। ਹਿੰਮਤ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੂਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੂਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਹਿੰਮਤ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਜਦ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਸਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ ਜੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ। ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ ਜੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ। ਕਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ ਜੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ। ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ ਜੀ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ। ਹਾਂਜੀ 5 ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ, ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਉਹ ਕੂਰ ਕੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਬ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਛੋਲੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਛੋਲੇ। ਮਸਤ ਕੀਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਿਆਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ, ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ। ਠੋਕਰਾਂ ਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ
तेरा खालसा। पै जे किते लोड़ जे निशाना तैनू परख, पै जे किते लोड़ जे निशाना तैनू, निशाना तैनू ओ छाती ते निशाने अजमावे तेरा खालसा। बारिन पिंड दी वही धरती महान होगी, बारिन पिंड ओ धरती महान, धरती महान होगी। पुठियां खला भी लहावे तेरा, बारिन पिंड दी वे धरती महान, धरती महान होगी। पुठियां खला भी लहावे तेरा खालसा। रचिया गुरां ने प्यारा खालसा, रचिया गुरां ने प्यारा, रचिया गुरां ने प्यारा खालसा, रचिया गुरां ने प्यारा। तेज करारा जी खालसा रचिया गुरां ने न्यारा, तेज करारा जी गुरां ने रचिया खालसा न्यारा। रचिया बाबा रचिया खालसा न्यारा करके तेज खालसा रच दिता। खालस जिहदे विच कोई मिलावट ना होवे आखो सतनाम। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करूँ निवास। खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरे पिंड प्राण। किड्डियां बड्डियां बख्शिशां कलगीधर पातशाह ने बख्शिश कीतियां। ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸ਼ੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਤਾਰੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪੇ ਘਰ ਦਰ ਸਾਂਭਾਂਗੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨਹੁੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ,
ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤ ਢੱਕੀ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਦਰ ਨੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸ਼ੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, 2 ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੁੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਹੁੰ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਪਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਜਨਨੀ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਲ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਰ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕੀ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸੰਗਤੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੈਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਛਕੀ ਪਹੁਲ ਅਮਰੋ ਤੋਂ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਤੋਂ ਅਮਰ ਕੌਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਰਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਭਾਈ ਰਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਰਣੀਏ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਨਾਈ ਸ਼ਿੰਬੇ ਝਿਓਰ ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਵਿਦਾਸੀਏ, ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਰਖਾਣ ਲੋਹਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾऊं, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾऊं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਣੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਓ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਤਰੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰੇ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 5 ਪਿਆਰੇ ਨਿਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਓ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ।
गंगा फेर दे सदा ही याद रखना, गंगा फेर दे सदा ही याद रखना, कदे चलनिया सीस उत्ते आरियां ने। दित्ती तेग मजलूमा दी करी रखिया, दित्ती तेग मजलूमा दी करी रखिया, कड़ा नहीं ये कड़ियाँ हमारियां ने। दित्ती कश तैनू जत सत रखने लई, दित्ती कछ तैनू जत सत रखने लई, एदे बिच तां बरकतां सारियां ने, एदे बिच तां बरकतां सारियां। जोगी मर्द अगमड़ाया, सिर लैके सिखी बख्श, जोगी मर्द अगमड़ाया, सिर लैके सिखी बख्श। गज के जोगी मर्द अगमड़ाया, गमड़ाया, सिर लैके सिखी बख्श। मर्द अगमड़ा सिर लैके सिखी बख्श। सिर लैके जी सिखी बख्श, सिर लैके जी सिखी बख्श। सिर लैके जी सिखी बख्श। सिर लैके जी सतगुर सिखी बख्श। जोगी मर्द अगमड़ा, मर्द अगमड़ाया, जोगी मर्द अगमड़ा आया, जोगी मर्द जोगी मर्द अगमड़ा आया बई।
जोगी मर्द गमड़ा बाजा वाला आया। सुनिया तेरे सकूल अंदर, सुनिया तेरे सकूल अंदर पढ़न वालियां दी लगदी फीस कोई ना। जदों बिच सकूल दे दाखल होया पढ़न वालियां दे धड़ां ते सीस कोई ना। मंजिल माही दी औखी घाटी, मंजिल माही दी औखी घाटी मर जीवे सो पावे, मर जीवे सो पावे। दुनिया भावें ए गल हासा, दुनिया भावें ए गल हासा कोई गुरमुख कर दिखलावे। जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मरियाओ। इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। प्रगट्यो मर्द गमड़ा, वाह प्रगट्यो मर्द गमड़ा बरियाम अकेला। प्रगट्यो मर्द गमड़ा बरियाम अकेला। बरियाम अकेला। वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह, वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह जी बाबा गुर। वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। मेरे दिल दी पट्टी ते लिखे होए ने, मेरे दिल दी पट्टी ते लिखे होए ने। चोज चोजिया तेरे भुलदे नहीं। तेरे प्रेम दे पै ने पेच पीछे लखां समय दे नौहां नाल खुलदे नहीं। लखां छतर तारियां दे सिर ते लखां छतर, छतर तारियां दे तेरे
चरनां दे जोड़े दे तुलदे नहीं। वाह वाह बाजां वालिया सोडी सरदारा, वाह वाह बाजां वालिया सोडी सरदारा। तेरे हथ विच खंडा फपदा फपदा फपदा, तेरे हथ विच खंडा फपदा मारे लिशकारा, हथ विच खंडा फपदा मारे लिशकारा। ओ मारे लिशकारा मारे लिशकारा। तेरे हथ विच खंडा फपदा मारे लिशकारा, हथ विच खंडा फपदा मारे लिशकारा। ओ मारे लिशकारा। सतगुर बाजां वालिया सोडी सरदारा, तन सतगुर कलगी वालिया सोडी सरदारा, सोडी सरदारा। इस तरह कलगीधर साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खंडे बाटे दी पहल छक के नीच शूद्र कहण वाले लोगां नूं खालसा सजा दिता, सरदारियां बख्श दित्तियां ते पंजे ककारां दी रहत बता दित्ती, समझा दित्ती। एक इस गुरु के मोहर हन, ये तुहानूं सरदारियां बख्शियां ने, कंगा फेर दे सदा ही याद रखना चलनियां कदे सीस ते खंडे बाटे दी पहल छकी, उन्हां सिखां दे सीस ते आरियां चल गईयां, सी नहीं उचारी। हाय नूं नहीं कहा, जपजी साहब दी बाणी ही पढ़ते रहे। बाबा जय सिंह जैसे महान सूरमे योधे पुट्ठी खल लहाउंदे होए भी जपजी साहब ही पढ़ते रहे। चलनियां कदे सीस ते आरियां ने दित्ती तेग मजलूम दी करी रखिया, तैनूं सिरी साहिब पहनाई है। ये मजलूमां दी गरीबां दी रखिया हेत पहनाई है, दित्ती तेग मजलूम दी करी रखिया। कड़ा नहीं एक कड़ियां हमारियां ने तैनूं कड़ा पहनाया है, चोरी नहीं करनी है। सिख दाता वंडदा हुंदा, सिख भखारी नहीं है। आखो सतनाम। किसे नूं कुछ बख्शेगा दवेगा, दान पुन करेगा, कड़ा अगे नूं जाऊगा। किसे तो कुछ मंगेगा लवेगा, तां कड़ा गुट च पाया पिछे नूं जाऊगा। इस हत्थां दे नाल भैड़े कर्म नहीं करने। एक कड़ियां ला दित्तियां तेरे कड़े दे, कड़े दी एक तैनूं ककार बख्श के पंज बाणियां बख्शियां हन। जपजी साहिब पढ़, जाप साहिब पढ़, अमृत सवैये पढ़, चौपई साहब बेनती रखिया दे शब्द, ते फिर तैनूं आनंद प्राप्त होएगा। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु, फिर आनंद विच रहेगा। शाम वेले जदों सूरज छिप जाए, सोदा रहरा साहब दा पाठ करना। विश्राम करन वेले भाव सौण वेले कीर्तन सोहले दा पाठ लाजमी करना है।
मूल मंत्र बख्शिश कीता, गुरमंत्र बख्शिश कीता है। और सतगुरां ने साडे वास्ते ये रहतां दसियां ने। पंज ककार बख्शे हन, केस, कंगा, कड़ा, किरपान, कशहरा। तैनूं कशहरा भी सदा प्रेरदा रहेगा, कड़ा भी सदा प्रेरदा रहेगा। दित्ती कश जत सत बिच रही पूरा। ये तैनूं कशहरा कुछ प्रेरणा दे रहा है, कुछ समझा रहा है। दित्ती कश जत सत दे रखने नूं इहदे विच तां बरकतां सारियां ने। ओ सूरमा है, आखो सतनाम। इस तरह कलगीधर सच्चे पातशाह ने सानू खंडे बाटे दी पहल बख्श कर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे लड़ लाया है। खंडे बाटे दी पौल चकनी अतिअंत जरूरी है। जिवें साडे वास्ते रोज़ाना इशनान जरूरी है, भोजन जरूरी है, कपड़े पहनने रोज़ाना बदल के जरूरी हैं, इस तरह गुरु वाला बनना भी जरूरी है। ये बहाना नहीं बनाउणा मैं तो जी कुछ नहीं खांदा पींदा, मैं तो अमृत वर्गा ही नहीं। सतपुरुष कहा करदे जिहड़ी जमीन विच कोई बीज ना पाया उहदी बाही कीती दा की फायदा। फिर आखो सतनाम। कलगीधर सच्चे पातशाह जुगां जुगां दे महान तपस्वी सन। उन्हां तो वध तां किसे दा हिरदा शुद्ध नहीं हो सकता। कई कहणगे जी खंडे बाटे दी पौल चकण दा की फायदा, मन साफ होना चाहिए। कलगियां वाले बाजां वाले पातशाह दा मन जिन्ना साफ सी नहीं किसी दा हो सकता। पर उन्होंने भी पंजा प्यारियां तो पहल छकी। वाह परगटियो मर्द गमड़ा वरियाम अकेला। कैसा मर्द सी बई। अकाल पुरख ने कहना कीता सी है दुष्ट दमन मैं अपना सुत तो है नवाजा पंथ परचर करबे को साजा। ऐ दुष्ट दमन संसार ते जाओ पंथ सजाउणा करो। तुसी मेरे सपुत्र हो। जो अकाल पुरख दा सपुत्र धन धन दशमेश पिता कलगीधर पातशाह जी, उन्हां वर्गा हिरदा शुद्ध, उन्हां वर्गा हिरदा साफ मन किहदा होएगा। पर खंडे बाटे दी पहल चकी साडे वास्ते पूरने पाए ने। धन धन बाबा आनंद सिंह महाराज जी की माला दे सुच्चे मोती, धन धन बाबा ईश्वर सिंह नानकसर कलेरां वाले, वो धारना पढ़ाया करदे। खंडे दा अमृत छक लै जे मिलना बाजां वाले। ते साध संगत जिहड़े शराब दे साध संगत शौकी ने वो ठेके ते जांदे ने। जिहड़े गुरु प्यार दे शौकी ने गुरुद्वारे जाते हैं। जिहड़े नाम बाणी दे रसीए ने वो लालच करते हैं मैं जपजी साहब दे पाठ वध तो वध करा, मैं मूल मंत्र वध तो वध करा। ते जिहड़े मनमुख ने वो लालच करते हैं मैं निंदिया चुगली ठगी ठोरी वध तो वध करा। इत्थे गुरु दे द्वारे ते आके असी सुमत लैनी। असी तुसी चाहे असी बाणी पढ़न वाले हैं, चाहे संगत कोई प्रेमी सुनन वाला, बाणी सारियां नूं सांझा उपदेश दिंदी है। गुर उपदेश साध की संगत, गुरु का उपदेश कमाउणा ते संगत साधु की करनी है। जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे नाल जोड़ देण। आखो सतनाम। एक बड़ी बेनती कर जड़िए गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा अनुसार दोहरा पढ़ते हैं असी, तुसी सुनते भी हाँ। आग्या भई तभी चलायो सब सिखन को गुरु मान्यो। गुरु ग्रंथ जी प्रगट गुरां की। धन बाबा आनंद सिंह ने कलगीधर पातशाह दे बचनां नूं प्रतख करके दिखा दिता। प्रतख करके वो किवें मौसम अनुसार गुरु साहब दा रमाला बदलना, प्रशादे दा थाल लगा के गुरु साहब नूं भोग लवाउणा। ते धन बाबा आनंद सिंह जी दिहाड़ी विच कई वार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरनां विच जाके अरदास बेनती करनी, सेवा करनी। उसे ही माला दे सुच्चे मोती धन श्री हजूर
ਬਾਬਾ ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਿੰਡ ਭਰੋਵਾਲ ਠਾਠ ਬਣੀਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੰਨਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 607 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਪੰਥ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰੋਂ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਆ ਸਵੇਰੋਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਰਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਓ। ਬਈ ਜਥਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋੜੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਜਿੱਡਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਜਿੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਨਾ। ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ। ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਬਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਚਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਅਭੰਗ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਨਿਹਚਾ ਭੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਰਹੇ, ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹੇ। ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੇ
कई प्रेमियों ने आके आ जिहड़े नवें घर वसे ने उन्होंने बच्चों ने सेवा की, कहते सानू तां जी कदे पता नहीं सी लग्या, हुण सानू पता लग्या। तो ये की है, जुड़ना ते जोड़ना बड़ा पुण्य है। आपां जुड़ के भी रहना, अगे जोड़न की कोशिश करनी है। जुड़ना आपां गुरु के शब्द नाल है। खंडे बाटे की पहल छक के गुरु वाले जरूर बणीए। बहुत चिर हो गया हुण तां सुणदिआं नूं, हुण मनण दी कोशिश करिए कि मन के अमल कमाईए। तेरी कोई गारंटी नहीं भी तू जे 60 साल का हो गया भी 17 का हो के चलने, नहीं, कोई पता नहीं। 2 महीने ही ने तेरे बाकी, आखो सतनाम। 70 साल की आस लाई बैठा, कोई पता नहीं 64 साल की उम्र च ही चल जमे। इस करके गुरु वाला बन। गुर मेरे संग सदा है नाले, अंतर गुर आराधना, जिहबा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुर नाओ, सतगुर सेती रतिया। फिर मिलेगा कि दरगाह पाईए। जिन्ना चिर गुरु दे चरनां नाल रत नहीं ना हुंदा, गुरु दे चरनां नाल जुड़दा नहीं, नाम अभ्यास सतसंग नहीं करदा, दरगाह विच थां नहीं मिलनी तैनूं। आखो सतनाम। सतगुर सेती रतियां दरगाह पाईए ठाओ, कहो नानक किरपा करे, जिसनूं ए वथ दे जग में उत्तम काढ़ीए। बिरले कहते वो बिरले बिरले ही नितरते ने, जमे 80,000 के कट्ठ विचों 5 नितरे। आखो सतनाम। 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ चों सानू वड्डा उपदेश मिलदा, दया रखी धर्म होवे, मोह कम मोच ना फसी, हिम्मत ना हारी, 4 चीज़ां ते दृढ़ हो जाएगा, साहिब ने हाजिर हो जाना है। आखो सतनाम। सारियां संगतां दा धन्नवाद। गुरु प्यारे विच नवें प्रेमी भी आए ने, उन्हां दा भी धन्नवाद है। बड़े उद्यम उपराले ने। इत्थे गुरु साहब दियां मारतां वास्ते एक प्रेमी जन बड़ी अधीनगी प्रेम च मैनू कहा, कहंदे आ जी तुच्छ जी सेवा इस गुरु के स्थानां ते ला दिओ, पर नाम मेरा सदा लई गुप्त रखना। इच्छा हुंदी है मन दी। ते आपां नाम तां गुरु जी जानी जानने, सब कुछ जानते ने। अंतरजामी पुरख विधाते, शरधा मन की पूरे। ते उस प्रेमी ने साध संगत मुट्ठी दे विच ही बंद 6,000 रुपया गुरु साहब के आसना वास्ते पाए। एक जकारा लगा दिओ गुप्त दान। सतगुरु जी वाह सारियां संगतां दा धन्नवाद। गुरु साहब जी नूं करोड़ां बारी नमस्कारां। चाहे कोई 5 कदमां तो चल के आया, चाहे कोई 500 कदमां तो, सब नूं ही जी आया। जिन्ने कदम धरे साडे सिर मत्थे प्रवान ने। संगतां दे सहयोग द्वारा ही ऐसे समागम रचे जाते हैं। किरपा गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी। मेरे गुर भाई हैड मास्टर धर्मजीत सिंह जी, जिन्हां दा नानका नगर नौलड़ी तो भी, वो भी सारे बाबा जी की संगत नाल जुड़े हुए सी। 13 माला मूल मंत्र दियाँ ये रोज़ का नेम सी। आप भी तकरीबन असी 2 ही जाने 88-99 ਦੇ ਏੜ ਗੇੜੇ बाबा जी की संगत विच उन्हां दी किरपा नाल जुड़े। भावें साडे कदे मिलाप नहीं होए सी, ये भी नाल गल है। तो आ मिलाप सतगुरां ने कराए। सहयोग पातशाह दबा रहे ने, कीर्तन विच भी, सेवा विच भी। और भी सारे प्रेमियों का सहयोग है गुरु साहब की किरपा नाल। इसे तरह
एक पिता एक इसके हम बारिक, तू मेरा। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਭਾਈ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲ, ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਧਾਨੋਂ ਕਾਗਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲਮ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਬੰਦੂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਵੀ ਡੱਲਿਆ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖੀਏ। ਬੁਲਾਉਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੱਗੂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਨਿਆਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਭਜਨ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸੁਖਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸੁਖਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ, ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿਦਕ ਲਪੇਟੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਆਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ 10ਵਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਡਾਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਕੁਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਰਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੂਆ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 10ਵਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਡਾਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਆਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਤੇ ਮਾਧੋ ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗੋ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 5-4 ਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 10 ਗੁਣਾ ਫਲ ਮਿਲੂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੀ ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਾਥ ਦਿਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਫਿਰੈ, ਘਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਰਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਸਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਵਾਜੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸੂ ਕੀਤ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਜ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਦੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁੰਦੇ ਸਲੋਕ। ਦਿਲ ਸਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਹਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह है। बोलो आओ सारी संगत भाई लखवीर सिंह जी कर्मसर सेवा सोसाइटी लाइव सीधा प्रोग्राम जिन्हों ने संगतां तक प्रचार पहुँचाया उन्हां दा भी धन्नवाद। गुरु साहब चढ़दियां कलां विच रखण निष्काम सेवा करते ने। किते भी अपना दीवान कीर्तन हुंदा है वो फ्री निष्काम सेवा दे विच उहनूं कवर करके दूर दूर तक पहुँचाउंदे ने। भाई साहब भाई लखवीर सिंह जी इन्हां ने भी सियाड़ वाले सतपुरुषां दी रज रज के संगत कीती है। तकरीबन 99-90 सन तो उन्हां दी प्रेरणा सदका ही बचना तो प्रभावित हो के भाई लखवीर सिंह जी ये भी डाबे रहिंदे ने, अमृतपान कीता है, सिख संगतां दी सेवा कमा रहे ने, भागां वाले ने। हुण सारियां दी अरदास विच एक सुर हो के उच्ची बोलना। सतगुरु जी दे चरनां विच हाजरियां लवाउणियां ने। तू ठाकर तुम अरदास जियो पिंड सब तेरी रास, मात पिता हम वारिक तेरे, तुम्हारी तेरे पावे सुख करे रे, कोई न जाने तुम्हारा भगवंत सकल समगरे तुम्हारे सूत्रधारी, तुमसे हुए आज्ञाकारी, तुम्हारी गात में तुम्हें जानी नानक सदा तुमरी गात में तुम ही जानी, नानक दास मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लय ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हरगोबिंद नौ सिमरऊ, श्री हर आए, श्री हर कृष्ण जी ध्याई आई डठा सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे कर नौ निध आवे ताए, सब थई होए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कलगीधर सच्चे पिता गरीब नवाज, मेरा दे साईं अमृत दे दाते जगत गुरु, सब थई होए सहाय जी, सब थई होए सहाय। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के खालसा जी, साध संगत सह बोलना जी। श्री वाहिगुरु जी दसां ही पातशाहियां के स्वरूप, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी जागदी जोत। हाजरा हजूर जाहिर अजहूर, कल युग दे मोहित नाम दे जहाज, हालत पल दे रखियक, लोक अते परलोक दे सहायक। प्रतख विराजमान हजूर दे पाठ, दर्शन दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी, साध संगत सह बोलना जी। श्री वाहिगुरु जी 10 पातशाहियां, 4 साहिबजादे 5 प्यारे, 40 मुक्ते समूह संतां, समूह भगतां, समूह हठियां, जपियां तपियां सतियां, समूह सिदकवाना, समूह शहीदां, ਸਿੰਘਾਂ प्यारियां जी की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी, साध संगत सह बोलना जी। श्री वाहिगुरु जी समूह गुरुद्वारियां, समूह गुर तख्तां, झंडियां बूंगियां निशाना गुरधामा जी का ध्यान धर के खालसा जी, साध संगत सह बोलना जी। श्री वाहिगुरु जी है अकाल पुरख अंतरजामी, श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप, सच्चे पातशाह गरीब नवाज। मेहरबान बाबा जी आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलों पास निम्रता सहित आप जी की साजी निवाजी साध संगत वालों अरदास बेनती है, इस समय कृपा करो, दासां दे सिर हथ रखो, सभे भुलां माफ़ करो। काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बचाओ, नाम दान गरीबी दान, सिੱਖੀ सिदक भरोसा दान, शांति बख्शो, तुहाडे चरनां नाल बणे आवे स्वासां केसां नाल सिੱਖੀ बख्शो। प्रेमा भगती बख्शो, आपदी माया नूं संकोचो, आपदी माया नूं मोड़ लो, चरनां दे नाल जोड़ लो, दासां दे हिरदिਆਂ ते वसो, टुटी गंढो गरीब नवाज। आप जी नूं जो भावै
ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਾਇਓ ਜੋ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਸੋ ਨਾ ਕਰਾਇਓ ਜੋ ਭਾਵੈ। ਸੋ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਜੋ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਸੋ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੈ ਤਿੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਿੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਓ ਸਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਅਖੰਡ ਭਜਨ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਸਾਜਿਆਂ ਨਿਵਾਜਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸੁਮਤ ਮਿਲੇ, ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਧੱਕਿਓ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਰ ਜਾਓ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰਾ ਦਿੱਤੇ ਲਿਓ ਵਾਰ। ਸੜਦੇ ਵਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਤੱਤੇ ਝੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰ ਰੂਪ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸਭੇ ਗੁਨਾਹ ਸਭੇ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਹਉ ਕਿਆ ਮੋਦੇਸਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ, ਪਾਹੈ ਨਾਮ ਨ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕੁਛ ਮੇਹਰੋ, ਪਾਪ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਕੂ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕੁਛ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਨਾ ਬੂਝੇ ਐਸੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੇਖਿਆ ਵਿਮੋਹਿਆ ਕਾ ਚਾਰਾ, ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਇੱਕ ਦੋ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੇਅੰਤ ਔਗੁਣਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਦੇ ਪਾਲਪੁਰ ਗੋੜੀ ਹਮਜਾ ਗੌਂਸ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਪਾਪੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਸਦ ਬਖਸ਼ਾਂਦ ਹੈ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਿਤ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾਓ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਭੁਲਾਓ। ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਵੀ ਵਾਹ 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 ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬਰੋ ਸਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀਓ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਈਆਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰੋ, ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਜਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਸਾਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੋ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਧਾਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਭ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੋ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁੱਠਿਓ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਓ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦਾ ਥਾਲਾ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਮੁੱਚਾ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬੌਕੀਏ ਬਹੁ ਵਿਅੰਜਨ ਮਿਸਟਾਏ ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਵੋ। ਭੋਗ ਹਾਰਾਏ ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਲੱਗਿਆ ਪੋਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਕੱਜੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਰਾਜੀ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਭੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਕਾ ਨਾਸ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਜਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜਾ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸੰਤੋ ਸੁਖ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ, ਰਹਾਉ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨ ਭੇਟ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਾਛਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁੰਭ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਦੇ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ
ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਰੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ, ਚਿਤ ਲਾਏ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ਇਸ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਆਇਆਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਗਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜੋਂ ਗੁਰਨੀ ਕੋਈ ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਗੁਰਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਭ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬਸ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਵਰਤਣੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਵਰਤਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਵਾਂਗਰ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਜਸਪਾਲ ਵਾਂਗਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 400 ਸਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਝੂ ਪਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 7.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਧੂਆਂ ਪਿੰਡ ਆ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੰਨਤਾ ਦਾਸ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਚਾਲੂ ਆ, ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲ 'ਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਲ ਚਲਾਇਆ, ਨੱਕੇ ਛੱਡੇ, ਐਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਨਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਨਿਓ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲਮਗੀਰ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੌਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਆਤਮਾ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨਕਾਰ ਜੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਨਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਨਿਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਿਲੋਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ
ਬੱਚੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਬੇਟੀ ਬੱਚੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪੇ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜਾਵੋ ਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜਾਵੋ ਜੀ। ਰੱਖ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਗਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵੋ ਜੀ। ਰੱਖ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਗਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵੋ ਜੀ। ਫੜ ਕੇ ਨੰਗੀ ਤੇਗ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਇਆ ਆਈ ਸੀ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਇਆ ਆਈ ਸੀ। ਰੱਖ ਸੀਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਲਈ ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਰੱਖ ਸੀਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਲਈ ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਲੈ ਕੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਝਟਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਸ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਮ ਚੰਦ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜਰਾ ਨਾ ਸੰਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਮ ਚੰਦ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜਰਾ ਨਾ ਸੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਨੇ ਉੱਠ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਹਿੰਮਤ ਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਨੇ ਉੱਠ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਹਿੰਮਤ ਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਪਾਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੀ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਪਾਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਤੇ ਮੁਹਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ।
ਗੁਰਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪੇ ਚੇਲਾ ਗੁਰਾਂ ਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕਰੇਗਾ ਰਾਖੀਏ। ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕਰੇਗਾ ਰਾਖੀਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁਲਾਊ ਪਰਬ ਵਿਸਾਖੀਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁਲਾਊ ਪਰਬ ਵਿਸਾਖੀਏ। ਜਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਾਬਲ ਨਾਰ ਲਿਗਾਇਆ ਏ। ਜਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਾਬਲ ਨਾਰ ਲਿਗਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਵਾਂਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਪਾਓ ਸਤਿਕਾਰ। ਤੇ ਸਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਸ਼ਰ ਨਗਰ, ਆਜੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਸਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਸ਼ਰ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੂਆ ਜੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਡਾਬਾ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਖਾਨਦਾਨ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆ ਉਹ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਮਸਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਬੇ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਰਮਸਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਭਾਈ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਗਣਪਤੀ ਇਨਕਲੇਵ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਵੀ ਜੀ ਜਾਂ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਰਮਸਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲਮਗੀਰ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਲਮਗੀਰ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਗਰ ਆਲਮਗੀਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਮਜਾਰਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨਾਲ ਧਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਆ ਨਾ ਗਣਪਤੀ ਇਨਕਲੇਵ ਕਿੰਨੇ ਕੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਵੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਅੱਗੇ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰੀ ਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ, ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਵੀ ਜੀ ਗਣਪਤੀ ਇਨਕਲੇਵ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਬਿਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਖੋਵਾਲ। ਭਾਈ ਬਿਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਖੋਵਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸੰਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ ਭੀਮਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਵਿਦਾਈ ਕੀ ਨਾਮ? ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸੁਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ।
ਬੇਟੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਜ ਆਸਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਤਾਈ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।